गोटे माँ थिला निजर पुओ को देखिक बहुत हताश होउथिला कहीं से पुओ नहीं कि ड्रग्स नौथिले स्मोकिंग करुथिले मद पिउथिले सिगरेट टाणुथिले पुड़िया खाऊथिले गुटका खाऊथिले ए प्रकार लाइफ से बंचुथिले से कॉलेज रे प्रकृति पाठ पढ़ुथिला तार माँ देखिक बहुत बिजार हेबा से सदाबले से पुओ कॉलेज रू फेरिले माँ कौन कहते पुओ तो कहीं एमती लाइफ प्रकृति बंचुचु कौन पाई ए प्रकार लाइफ बंचुचु ते पुओ को एटा भल लागुथिबो कि दिने पुओ नहीं कि विचार हिला कहले माँ तू जानिଛୁ कि मु कौन एटा करिया पे चाहूची मु चाहूनी किंतु मोर लाइफ रे ए प्रकार ऑटोमेटिक हो जाउची मु तो भल पाठ पढ़ा पे चाहूची मद न पिया पे चाहूची गेम न खेले पे चाहूची मु ड्रग्स नेबा पे चाहू नहीं किंतु कौन करी पारू नहीं जीति पारू नहीं से समय ए पुओर माँ दिने नहीं कि वाक्य शुणा आरंभ कले वाक्य शुणिला से माँ परिताण पाइले दिने से माँ नहीं कि से पुओ को धरिकी गोटे पास्टर पाखक नहीं गले से पूर्व कौन होता ये पुओ नहीं कि मद पीकी ड्रग्स नहीं कि कॉलेज गोटे प्रिंसिपाल को बहुत माड़ मारी कॉलेज सारा हल्ला है तुम पुओ बहुत खराब एमतिका पुओ को आम रखबूनी कॉलेज रे बाहर करदेबू सर्टिफिकेट नियो बहुत हल्ला है ये माँ नहीं कि बहुत हालिया हो गले हताश हो गले एमतिका पुओ को जन्म करिकी समस्त मुझे कथा शुणा पड़ुଛି दिने ए माँ परिताण पाइला गोटे साइड खुशी हेले किंतु अन्य साइड नहीं खुशी हो पारे ना क्या देखिकी जानी निजर पुओ को देखिकी से पास्टर कथा बड़ा आरंभ कले पास्टर आज मोर पुओ जन्म है मु खुशी हेली किंतु आज एजुकेशन पाऊँ से कॉलेज रे पाठ पढ़ुची किंतु से कॉलेज रे प्रिंसिपाल मान को माड़ मारुची ड्रग्स नौची पाखापाखि 20 वर्ष हम से ड्रग्स नौची से पास्टर कौन कहले जानी भौणी से तुम पुओ नहीं नहीं पास्टर आम पुओ आका से प्रिंसिपाल को मारी नहीं से तुम पुओ नहीं नहीं तुम मोर पुओ आका से नहीं से तुम पुओ नहीं नहीं पास्टर मो पुओ आका सीसीटीवी तार फुटेज रे जना पड़ू आम पुओ आका प्रिंसिपाल को मारी नहीं भौणी तुम पुओ नहीं तुम पुओ भितर आउ जड़े लोक अच्छी से समय से भौणी प्रकृति चिंता कर सतरे कि पास्टर हाँ सत कथा हेले से किए निश्चिंत भाव तुम पुओर से शत्रु होता मैंने मोर पुओ शत्रु को लेकिन बंचुची हाँ से शत्रु जो ताठार अलग हम तुम पुओ सेमती बंची पारबनी से पास्टर पुओ को भेटिले गॉस्पेल प्रचार कले से परिताण पाइले परिताण पाइला से पुओर जीवन बहुत बदली गला से कॉलेज रे नहीं कि से टपर हो गला से खेल रे टपर है पढ़ारे टपर है सबू किसी रे टपर हो गला ए माँ दिने से पुओ को देखिक बहुत निराश हताश होता किंतु ये गोटे पास्टर द्वारा जो से प्रकृति पाइला शुणिला से कौन जानिला ये मोर पुओ नहीं मो पुओ के प्रकार जन व्यवहार करुच्ची जे कि ए प्रकार लाइफ प्रकृति बचापी सतरे मु सदाबले मोर पुओ को गाड़ी करी निश्चिंत भाव में पुओ दिन मत कहला माँ मुझे प्रकार लाइफ को बचाई चाहूनी किंतु कौन करी मु पारू नहीं ए प्रकार भाव से प्रकृति माँ को प्रकृति कहवाई आरंभ कला से ए प्रकार भाव ये माँ दिने प्रकृति जाना पाइले जे हाँ निश्चिंत भाव में मो पुओ भितर गोटे शत्रु प्रकृति अच्छी हाँ से मो पुओ को ध्वंस आड़ बढ़ई कि नौची से समय माँ हृदय मत परिवर्तन होगा आरंभ कला से समय जाना पाइला गोटे पेनसिल गोटे मनुष्य गोटे स्टूडेंट को पेनसिल जी इम्पोर्टाट ताठ अधिक इम्पोर्टाट हूँ इरेजर से पेनसिल हूँ गोटे विषय जोटा कि लिखला बेलू भूल करे किंतु इरेजर से लिभे दे पारे हाँ सतरे मो माँ हिसाब से आज मोर पुओर भूल को केवे लिभे पारू नथली किंतु आज मु गोटे विषय को जानिया पाइली जे इरेजर केते इम्पोर्टाट सतरे गोटे गोटे मनुष्य प्रकृति खुशी रे बंची पारिबार मते गोटे मनुष्यर लाइफ रे गोटे लाइफ तांकर मेंटर केते गुरुत्वपूर्ण मेंटर बोले बुझी पारुछ कि जे कि ताको कोढ़ई कि नेबे
ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କଢ଼େଇକି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣିଲେ ହଁ ସତରେ ଆମର ଜୀବନର ମେଣ୍ଟର ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଶାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପୁଅର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ସେ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନେ ମାନେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇକି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ନ ପିଇବା ପାଇଁ। ଦିନେ ସେ ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ବେଞ୍ଚରେ ଶୋଉଥିଲା, ଅସନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଖାଉଥିଲା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ବର୍ଗର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଖାଉଥିଲା। ଦିନେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିଲା ସେ ପୁଅ, ୟାକୁ ଭୋକ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ଖରା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସରିଯାଉଥିଲା ଏ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲା, ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ମୋତେ ସେ ଖରା ହେଉଛି, ମୋତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନାହିଁ କି ୟା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଇସା ଯେହେତୁ ନଥିଲା ଚୁରେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ତାର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନେ ଚୁରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ସାଇଡରେ ସେ ବେଞ୍ଚରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେ ମନେ ପକେଇଲା, ରେ ମୋର ବୟସର ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ଲାଇଫକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛି, ସେମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପାର୍କ ଯାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନା ଘର ଅଛି, ନା ଖାଇବାଟା ଅଛି, ନା କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ କିଏ ହେଲେ ବାହା ହବ? ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ଦିନେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇଏ ବର୍ଗର ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କଲେ, ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ଇଏ ଜାଣିଲେ ମା ମୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଏ ମା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖା କରାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲେ, ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସହଭାଗିତା କଲେ। ଇଏ ପୁଅ ଜାଣିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର 17 ଜଣ ଲୋକ ଅଛି ଯିଏକି ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ଠକିକି ବଞ୍ଚି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଏ ପୁଅ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଋତ ପ୍ରକୃତିରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଛିଛି? କାହିଁକି ନଈମ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଛିଲା ଋତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେବି, କିନ୍ତୁ ନଈମର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବି ନାହିଁ। ସତରେ ଆମେ ବି ଯଦି ଜାଣିବୁ, ହଁ ମୁଁ ବିନା ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଯଦି ବାକ୍ୟ ନ ହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବି? ହଁ ବାକ୍ୟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ କୁଆଡ଼କୁ ମୋର ମନ ହୃଦୟ ଦେବି? ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ପରେ ସବୁ ଦିଆହବ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ପଇସା ଖୋଜ, ଫାଷ୍ଟ ଘର କର, ଏମିତି କହିଲେ କି? ନା ପ୍ରଥମେ ସୁସମାଚାର କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ ନା ଯୋଗେଇବେ ନାହିଁ? ସତରେ ଯୋଗେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସତରେ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏକି ଅର୍ଫା ପରି ଲୋକ, ଋତ ପରି ଲୋକ। ଅର୍ଫା କେବେ ଶିଖିପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, କିନ୍ତୁ ଋତ ନେଇକି ନଈମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଶିଖିଲେ। ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ପରେ ହୃଦୟ ଜଗତ ଶିଖନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାଟା ଶିଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି କେବେ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣିବାଟା ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ନାଇଁକି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମା କାହିଁକି ତାର ପୁଅକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ଏ ଜାଣିନଥିଲେ ପୁଅ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି। ସତରେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ହଁ ସେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା କି ଭଲ କରିପାରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ହାତ ଉଠାଇଲେ, ପାଷ୍ଟର ତମେ କଢ଼େଇକି ନିଅ, ତେବେ ମୋର ପୁଅର ଲାଇଫ୍ ଭଲ ହେବ। ସତରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତମେ ଆମକୁ କଢ଼େଇକି ନିଅ, ତମେ କଢ଼େଇକି ନେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଢ଼େଇକି ନେଲେ ଦିନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ।
आमेन। तो आज मुझे कहबी बस धन्यवाद समस्त को।